রেকর্ডিংটা চালু করেছি, এবার নোটপ্যাডটা শেয়ার করি। আচ্ছা, নোটপ্যাডটা দেখতে পাচ্ছিস? লেখ। আর এখানে ডাইরেক্টরিজ লেখা আছে, ডাইরেক্টরি হবে। আর ডাইরেক্টরি contains an entry for every file and directory that it holds. Okay, each entry contains the following two components. এক নম্বর, the name of the file. দু নম্বর, an unique identification number called the inode number. Next, নিচে লাইনে লেখ, a directory does not contain any file, it just contains the file name. Okay, 3 নম্বর পয়েন্ট, ordinary file, directory file and C device file. All the hardware management is done by Unix. All the hardware management done by Unix টা হবে না, Unix are performed by reading and writing on the device files. Device files are generally found inside a directory called /dev. A device file indeed special. It do not contain any stream of characters. In fact, it doesn't contain anything at all. Okay, whenever Unix system performs any operation on any hardware device, it just writes
the codes into these files. ঠিক আছে, তো এটা এখানেই শেষ। এরপরে হেডিং কর ইউনিক্স ফাইল সিস্টেম। আমি এই নোটপ্যাডটা বন্ধ করে দিচ্ছি, দিয়ে নতুন একটা নোটপ্যাড খুলছি, দিয়ে সেটাকে শেয়ার করছি। तो क्या ना लिखना नहीं हुआ। কি হলো? লেখা হয়নি? সেটা তো বলবি যে স্যার লেখা হয়নি। স্যার একটু টাইম দিবেন একটুখানি। सर लिखते लिखते आप আচ্ছা बंद कर আচ্ছা, दिए इसलिए बोलने पे। রাইটিং স্পিড কি করে টাইপিং স্পিডের থেকে কম স্লো হতে পারে বলতো? এখানে কি হচ্ছে 10 सर সেকেন্ড टाइप 15 कर रहे हैं हम সেকেন্ড लोग কোনো कम लिख रहे हैं इसलिए লেখাই आप আসছে না, আবার 10-15 সেকেন্ড পর দেখা যাচ্ছে দুটো লাইন হয়ে গেছে। আমার এরকম হচ্ছে, আমি জানি না। মোবাইল নেটে থেকে ক্লাস করলে এরকমই হবে, তোকে বহুবার বলেছি ব্রডব্যান্ড নে। জিও এত ভালো ভালো বলেছি প্ল্যান বহুবার, দিচ্ছে, বাবা নিচ্ছে না। জিও জিও এত ভালো ভালো প্ল্যান দিচ্ছে ব্রডব্যান্ডের, জিও ব্রডব্যান্ড নিয়ে নে। জিওর মোবাইল ব্যবহার করি, জিওর ব্রডব্যান্ড নে, ফোনটাও ফ্রি হয়ে যাবে সাথে, ফোন আর রিচার্জ করতে হবে না। জিওটা ব্রডব্যান্ড আছে আজকে দাম না। জিও ফাইবার বলে নাম শুনিসনি? চারদিকে এত লাফালাফি হচ্ছে, মানে এত আলোচ্য বিষয়, হট টপিক এখনকার। না জিও ফাইটা জানি কিন্তু জিও জিও ফাই নয়, জিও ফাইবার, জিও ফাইবার। এটা হচ্ছে জিওর ব্রডব্যান্ড প্ল্যান, অনেক দিন ধরে আছে। লেখা হয়ে গেলে আমাকে বলবি। হয়ে গেছে স্যার। হয়ে গেছে তো? হ্যাঁ এবার বন্ধ করি তাহলে। হ্যাঁ করে দিন, কেউ তো আর কিছু বলছেন না। না বলছে না তো, হ্যাঁ তাহলে করে দিন। বন্ধ করলাম। আচ্ছা বন্ধ করে না, এখানেই লিখি, অ্যাকচুয়ালি ফাইল সিস্টেমের মধ্যেই পড়ে, এইখানেই লিখি। আচ্ছা আগেরটাও অ্যাকচুয়ালি ইউনিক্স ফাইল সিস্টেম নোটটাই চলছে, তো ইউনিক্স ফাইল সিস্টেম সাবজেক্টের মধ্যে প্রথম যেটা আসে সেটা হচ্ছে ইউনিক্সে ফাইল কত রকমের হয়, এরপরে আমরা ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমে আসছি। ঠিক আছে, তো একসাথে লেখ, নতুন করে হেডিং করতে হবে না। A file system is a group of files and relevant information regarding them. The whole hard disk may be the whole hard disk may be the কোথায় গেল, the whole hard disk may be নয় সরি, may represent a single file system, or it may be partitioned into several file systems. Disk space allotted
to a Unix file system is made up of blocks. ব্লকসটাকে ইনভার্টেড কোটের মধ্যে কমার মধ্যে রাখ, সিঙ্গেল কোটের মধ্যে, মেড আপ অফ ব্লকস, each of which typically of 512 bytes to 1024 bytes. Some file system supports blocks of 2048 bytes also. The block size depends up on the block size depends upon a particular installation. It may also change from one Unix version to another Unix version. Next paragraph, all blocks belonging to the file system are logically divided into four parts. The first part of Unix system is called the boot block. Second one is called the super block. Followed by inode block and data block. These blocks are described below. আচ্ছা, এটা লেখা কমপ্লিট করে আমাকে বল, আমি তারপরে আবার শুরু করছি। ওকে, বাকি আর কেউ তো কিছু বলছেও না। ऐसा होएगा सर सर। थोड़ा लगे ঠিক আছে, ওকে। এক নম্বর, boot block. Boot block represents the beginning of the file system.
It contains a program called Bootstrap Loader. This program is executed দাঁড়া একটু this program is executed when the host machine is booted up, although many boot block can be there inside the hard disk. Only one boot block is there for one operating system. মানে ব্যাপারটা কি যদি মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেম থাকে তাহলে প্রত্যেকটা অপারেটিং সিস্টেমের জন্য একটা করে বুট ব্লক থাকবে একটা সিস্টেমের একটাই বুট ব্লক থাকতে পারে 2 নম্বর সুপার ব্লক লেখ সুপার ব্লক describes the state of the system, how large it is, how many maximum files can it accommodate, how many more files can be created. Okay, 3 number inode block ব্যাকডেলেক I node table লেখ we know that all entries in Unix are treated as files. The information related to all these files is stored into a table called the inode table. This table is present at the inode block of the Unix file system. For each file, there is a
So there is an inode entry in the table. Each entry is made up of each entry is made up of 64 bytes and contains the relevant details for the file. The details are given below. আচ্ছা ABCD করে লিখতে থাক ওকে এখানে কিছু কিছু কথা বলবো যেগুলো তোদের কাছে নতুন মনে হতে পারে সেগুলো আমি তোদেরকে এক্সপ্লেন করে করে যাব কয়েকটা জিনিস এমন কিছু জিনিস বলতে পারি যে জিনিসগুলো তোরা আগে কখনো শুনিসনি বা মানে কম্পিউটার রিলেটেড যত পড়াশোনা করেছিস সেখানে হয়তো আগে শুনিসনি আচ্ছা তোদের ওএস এ কতটা পড়ানো হয়েছে রে এফসিএস স্টার্ট হয়েছে সম্ভবত ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ সিপিইউ শিডিউলিং স্টার্ট হয়েছে তাই তো হ্যাঁ স্যার এই লং টার্ম শর্ট টার্ম এগুলো পড়িয়ে দিয়েছেন তো বা পিসিবি স্ট্রাকচার हाँ सर पीसीबी पढ़ा दिए ঠিক আছে আমাকে দেখতে হবে আমি যেন এইচওডি স্যারের থেকে এগিয়ে না যাই তাহলে আমারও পড়াতে অসুবিধা হবে তোদেরও পড়তে অসুবিধা হবে স্লো চলছে তো আচ্ছা লেখ এ name of the owner of the file B group to which the owner belong C type of the file D file access permission E date and time of last access F date and time of last modification G number of links of the file H size of the file I address of blocks where the file is physically present তারপরে লেখ a typical inode block inode table has 13 fields for the address of the
address of the blocks where the file is present at data block. Among them first 10 are direct addresses of the blocks containing the chunk of the file. The rest of the fields may contain এটাকে কি বলে রে এক সেকেন্ড দাঁড়া একটু ওয়েট কর একটা বই লাগবে আমার বইটা একটু নিয়ে আসি এটা লেখ আমি বইটা নিয়ে আসছি একটু The rest of the fields may contain the addresses of single or double indexed blocks. Okay, may contain the addresses of single or double indexed blocks. Okay, the fields containing the addresses are numbered from 0 to 12, but this may change depending on the type of the system. Okay, আচ্ছা
এ স্যার ওটা কি লিখতে গেছিলেন স্যার? কন্টেনিং দ্য অ্যাড্রেস, তারপরে কি এআর বলে কিছু লিখতে গেছিলেন? কোথায় বলতো? এই যে দ্য ফিল্ডস কন্টেনিং দ্য অ্যাড্রেস, দ্য রেস্ট অফ দ্য ফিল্ডস মে কন্টেন দ্য অ্যাড্রেসেস, এইটা? একদম লাস্ট লাইনটা। দ্য ফিল্ডস কন্টেনিং দ্য আর অ্যাড্রেসেস, আর আচ্ছা, এরপরে একটা ছবি আছে, আমি ছবিটা তোদের গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছবিটা তো আমাকে এইভাবে শেয়ার করা সম্ভব না, আমি ফোনে তুলে তোদের গ্রুপে পাঠাচ্ছি, দিয়ে তোদের তার সাথে শেয়ার করে, মানে সেখান থেকে আমি শেয়ার করে দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট কর। মানে ছবিটা দেখিয়ে তোদেরকে একটু ডিসকাস করার আছে, কারণ আমি যদি এখন এখানে কম্পিউটারে ছবি আঁকতে শুরু করি তাহলে মুশকিল আছে। আচ্ছা, ছবিটা পেয়েছিস? ছবিটা তোদের গ্রুপে গেছে? हाँ सर, हाँ सर। বড় টেবিলটা স্যার। হ্যাঁ, এসেছে বড় স্যার। টেবিল। আচ্ছা, এই টেবিলটা ওখানে আঁকতে হবে আইনোড টেবিলের পরে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ছবিটা খুলে আমি তোদেরকে দেখছি, এটা শেয়ার করা যাবে? শেয়ার করার তো কোনো অপশন খুঁজে পাচ্ছি না রে। দেখছি, দাঁড়া দেখছি। আচ্ছা, এবার দেখতে পাচ্ছিস? এবার আগেই তো ছিলাম, এখন দেখতে হ্যাঁ, পাচ্ছি। হ্যাঁ দেখতে এবার পাচ্ছি দেখতে তো পাচ্ছি। এখনই। আচ্ছা, এইবারে দেখ, এটা হচ্ছে আমি তোদের আইনোড টেবিলে যা যা থাকে সেইগুলো এখানে টেবিল ফরম্যাটে দেওয়া আছে। অ্যাকচুয়ালি আইনোড টেবিল হচ্ছে একটা ডেটাবেসের মতো, ঠিক আছে? ডেটাবেস টেবিলের মতো। তার প্রত্যেকটা রোতে একটা ফাইল সম্বন্ধে এই ইনফরমেশন গুলো থাকে, স্টোর করা থাকে। ওকে? আচ্ছা, তোদেরকে একটা কাজ করি, তোরা আর একটু লিখে নে। ওকে, দিয়ে এটা এক্সপ্লেন করছি আমি, কারণ ডেটা ব্লকটা লিখলে তোদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে আইনোড টেবিলের ব্যাপারটা। আমি তো ডেটা ব্লক, একটু জায়গা ছাড়তে হবে স্যার। হ্যাঁ, এই ছবিটা আঁকার জন্য জায়গা ছাড়, এই ছবিটা ওখানে আঁকবি। ঠিক কারণ আছে। কারণ বলছি কি, দেখ, তোদের যদি ব্রড কোশ্চেন আসে পরীক্ষায়, মানে যদি লেখা পরীক্ষা হয় আর কি, ইন কেস ব্রড কোশ্চেন এলে, সেই ব্রড কোশ্চেনের মধ্যে এইটা একটা খুব কমন কোশ্চেন, যে এক্সপ্লেন দা ইউনিক্স ফাইল সিস্টেম। ওকে? তো তা আইনোড টেবিল তার মধ্যে পড়ে। এছাড়াও আইনোড টেবিলের আলাদা করে কোশ্চেন আসে, শর্ট নোট আসে, বা এমনি কোশ্চেনের সঙ্গে ঢুকিয়ে দেয় যে ডেসক্রাইব অ্যাবাউট দ্য আইনোড টেবিল অফ ইউনিক্স ফাইল সিস্টেম, বা শর্ট নোটে ঢুকিয়ে দেয় আইনোড টেবিল। সেই জন্য আইনোড টেবিলটা একটু ডিটেলসে লেখালাম তোদেরকে। বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা, এবার কি তোরা এটা দেখতে পাচ্ছিস? নোটপ্যাডটা দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ডেটা ব্লকটা লিখে নে, 4 নম্বর পয়েন্ট। লেখ, ডেটা ব্লক contains the actual files and allocated block can belong to only one file in the file system. The block cannot be used for storing any other file contents.
sorry, unless the file to which it originally belongs is deleted. তারপর লেখ if a file size is quite large, then if a file size is quite large, then if a file size is quite large, then it may be divided into several blocks. আচ্ছা আর 5 মিনিট সময় আছে ক্লাসটা এন্ড হতে। ক্লাসটা এন্ড হলে তোদেরকে আমি নতুন ক্লাসের লিংক পাঠাবো, সেটাতে 5টার সময় জয়েন করিস। If a file size is quite large, then it may be divided into several blocks. The address of all blocks is stored into the inode table. Okay, তো ইউনিক্স ফাইল সিস্টেমটা কিভাবে তৈরি? অ্যাকচুয়ালি ইউনিক্স ফাইল সিস্টেম নয়, সমস্ত অপারেটিং সিস্টেমের ফাইল মানে সমস্ত ওএস এর ফাইল সিস্টেমই এই স্যার লেখা হয়নি। এই রে লেখ। বলছি তোদের রাইটিং স্পিড আমার টাইপিং স্পিডের থেকে কি করে যে কম হয়? অবশ্য হ্যাঁ, তোদের নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয় বলছিস। স্যার লিখতে গেলে তো কারুকার্য করতে হয়। স্যার আপনি তো শুধু টাইপ করছেন, কিগুলোতে প্রেস করছেন। তে কি আর করবি, খুব বেশি হলে একটা আন্ডারলাইন টানবি। হ্যাঁ মাঝে মাঝে টাইম লাগছে টানতে টানতে আমি দেখি যে আপনি আরো 5টা ওয়ার্ড লিখে ফেলেছেন। সেই শোন, 5টা কভার শোন, করতে করতে আরো আপনি 5টা ওয়ার্ড চলে গেছেন। খাতার দিকে না তাকিয়ে লেখা অভ্যাস কর। স্যার আপনি না খুব স্পিডে টাইপ দিকে না করেন। তাকিয়ে স্যার কোন দিকে তাকিয়ে লিখবো? স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে লিখবি। আপনি তো ও, আচ্ছা। বলেনও তাও অনেক স্পিডে তাও টাইপ করছেন বলে মনে হয় লিখতে পারছি। শোন, খাতার দিকে লিখতে না পারছি তাকিয়ে নাকি জিজ্ঞেস করুন একবার। খাতার যে দিকে খাতার দিকে না তাকিয়ে লেখা অভ্যাস কর, পরীক্ষাতেও কাজে লাগবে। স্যার আমার পাশে राइटिंग এমন কেউ काश्मीर নেই से যে कन्याकुमारी तक বলেছে। चला স্যার जाएगा। এমনিও মাঝখানে এক একটা করে বিসিএ কিংবা বিবিএ কে বসিয়ে পরীক্ষা দেয়, ওরকম ভাবে কেউ ঢোকা যায়ও না। আচ্ছা হলো লেখা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ তোরা লেখ, মিটিংটা তো এক্ষুনি এন্ড হয়ে যাবে, আমি এন্ড করে দিচ্ছি, দিয়ে নতুন লিঙ্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর 1 মিনিট মতন বাকি আছে। তো এখানে আর নতুন করে এক্সপ্লেন করবার দরকার, মানে এক্সপ্লেন করছি না, আমি এক্সপ্লেনটা পরের ক্লাসে করছি যে ফাইল আচ্ছা সিস্টেমটা এক্স্যাক্টলি কিভাবে তৈরি হয়। এটা অ্যাকচুয়ালি মানে ইউনিক্স ফাইল সিস্টেম নয়, আর তোদের অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবি। মানে অনেক প্রশ্ন তোদের মাথায় আসে যখন উইন্ডোজ ইনস্টল করিস বা উইন্ডোজ ব্যবহার করিস, নতুন কম্পিউটার কিনিস, যে স্যার আমার 1 টিবি হার্ড ডিস্ক কিন্তু 840 জিবি কেন দেখাচ্ছে, বাকিটা কোথায় গেল? এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবি এইটা এক্সপ্লেন করলে। ঠিক আছে, তোরা লেখ, আমি ক্লাসটা এমনিতে এন্ড করে দিচ্ছি। ও আরে সরি, এ নিতে হবে, বেরোস না বেরোস না, ক্লাস থেকে কেউ বেরোস না, স্ক্রিনশট নিতে হবে। তবে ক্লাস এন্ড করছি বললেই লোকজন বেরোতে শুরু করে দেয় ক্লাস থেকে। আচ্ছা আজকেরটা 5 নম্বর ক্লাস মনে হয় না? তোদের 5টা ক্লাস নেওয়া হয়ে গেল? বাবারে, নর্মাল ক্লাস হলে বোধহয় এত ক্লাস নেওয়া যেত না। ওকে এবারে এন্ড করে দিচ্ছি, তোরা পরের ক্লাসটায় আয়।